இந்த நாளிலே ஆலயத்துக்கு வர முடியாமல் அங்கங்கே இருந்து ஆராதனைகளை பங்கேற்கின்ற நாம் அனைவரும் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபம் பண்ணக்கிறோம். Shall we all look to God in prayer wherever we are? Let us pray. Our loving heavenly Father, we thank you, Lord, for this Lord's Day. Though we are unable to gather together at the church as a congregation to worship, we thank you for the privilege you have given to assemble in our homes, in our houses, in our places of residence, wherever we are, and participate in this worship service on this Sunday morning. We thank you, Lord, for the health and strength you have given to many of us so that we could participate in this worship service. And we pray that you may enable every one of us to worship you in truth and in spirit, listen to your word attentively, participate in the worship service actively, and also bring glory to your name by our worship. Help us to feel your resurrected presence in our midst. In Jesus' name we ask. Amen.
reading of the scripture portions. The Old Testament lesson is taken from the book of Isaiah, chapter 40, verses 25 to 31. பழைய ஏற்பாட்டு பாடமாக ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் முதல் 31ஆம் வசனம் வரை அடங்கியுள்ள பகுதியை நாம் வாசிக்க கேட்போம். First Bible reading is taken from the book of prophet Isaiah, chapter 40, verses 25 to 31. Isaiah chapter 40, beginning to read from verse 25. To whom will you compare me, or who is my equal, says the Holy One. Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls them each by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Why do you say, O Jacob, and complain, O Israel? My way is hidden from the Lord, my cause is disregarded by my God. Do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those whose hope is the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Here ends the Bible reading. Thanks be to thee, O God. Let us listen to the New Testament reading from the book of Acts, chapter 1, verses 1 to 11. புதிய ஏற்பாட்டு பாடமாக அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 11ஆம் வசனம் வரை அடங்கியுள்ள தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம். வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 2ஆம் வேத பாடம் அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1 முதல் 11 வரை. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1 முதல். தியோபிலுவே, இயேசுவானவர் தாம் தெரிந்து கொண்ட அப்போஸ்தலருக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே கட்டளையிட்ட பின்பு அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் செய்யவும் உபதேசிக்கவும் தொடங்கின எல்லாவற்றையும் குறித்து முதலாம் பிரபந்தத்தை உண்டு பண்ணினேன். அவர் பாடுபட்ட பின்பு 40 நாள் அளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவர்களை அவர்களுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவர்களாக காண்பித்தார். அன்றியும் அவர் அவர்களுடனே கூடி வந்திருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி, யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான், நீங்கள் சில நாட்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். அப்பொழுது கூடி வந்திருந்தவர்கள் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இக்காலத்திலா ராஜ்யத்தை இஸ்ரவேலுக்கு திரும்ப கொடுப்பீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர், பிதாவானவர் தம்முடைய ஆதீனத்திலே வைத்திருக்கிற காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது. அவர் போகிற போது அவர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில், இதோ வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் 2 பேர் அவர்கள் அருகே நின்று, கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடத்தில் நின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள் என்பதே. வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 2ஆம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று. தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Yeah.
ஜெபம் செய்வோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே அடியனுடைய வாயின் வார்த்தைகளும் இந்த வார்த்தையை காணொளி காட்சியின் மூலம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த தூய யாக்கோபு ஆலயத்தின் உறுப்பினர்கள், மற்றுள்ள சபை மக்கள், விசுவாசிகள் அனைவருடைய இதயத்தின் எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் உம்முடைய திருவுள சித்தத்திற்கு பிரீதியாய் இருப்பதாக. ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவருடைய அருட்செய்தியை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கர்த்தர் இந்த வாய்ப்பை அளித்ததற்காக நான் ஆண்டவரை போற்றுகிறேன், துதிக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த நாளிலே அருட்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு அழைப்பு விடுத்த இந்த தூய யாக்கோபு ஆலயத்தினுடைய ஆயர், அருள் திரு அறிவர் என்ஜி மேத்யூ ஆயருக்கும், அவருடைய துணைவியார் இணை ஆயராக இருக்கிற அருள் திரு சாரா மேத்யூ அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இந்த நாளில் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பை நாம் சிந்திப்பதற்கு முன்னால் முன்னுரையாக சில காரியங்களை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். காத்திருத்தல், வெயிட்டிங் இஸ் த டாபிக். None of us would like to wait, though we are forced to wait, whether we like it or not. It is imposed upon us. ஆக காத்திருத்தல் என்பது நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நம் மீது பல வேளைகளிலே திணிக்கப்படுகிறது. And we have been seeing through TV and hearing through the newspapers, reading through the newspapers, the pictures of so many people waiting for remdesivir medicine, remdesivir injection for the COVID patients. ஆக ரெம்டெசிவிர் ஊசி மருந்துக்காக அநேக மக்கள் நம்முடைய கீழ்ப்பாக்கம் KMC மற்றும் மதுரை, கோவை, திருச்சி போன்ற எல்லா மாவட்டங்களிலும் எவ்வளவு நீண்ட வரிசையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். People are standing in queues, long queues, in order to buy that medicine. And yesterday we have seen the pitiable condition of so many patients waiting in the ambulance vehicles. Hundreds of ambulance vehicles are standing outside the gates of so many government hospitals, or general hospital, or government Omandurar hospital and other hospitals, waiting for beds to be vacated so that they could admission, waiting for several hours. How painful it is. இவ்விதமாக ஆம்புலன்ஸிலே காத்திருத்தல், மருத்துவமனையிலே சேர்க்கப்படுவதற்கு, சிகிச்சை பெறுவதற்கு காத்திருத்தல் என்பது எவ்வளவு வேதனைக்குரிய காரியம். In our life also we have been waiting. கடந்த ஆண்டு நமக்கு லாக்டவுன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு மார்ச் மாதத்திலிருந்து நாம் எப்பொழுது திருச்சபை திறக்குமோ, நமக்கு ஆராதனை தொடங்குமோ என்று காத்திருந்தோம். மீண்டும் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்தாலும் இன்னும் திருவிருந்து கிடைக்கவில்லையே என்று ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக we are waiting to receive holy communion. திருவிருந்துக்காக நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவ்விதமாகவே இந்த நாளிலும் நாம் ஆலயத்துக்கு வந்து இணைந்து ஆண்டவரை தொழ முடியவில்லையே, இது மீண்டும் எப்பொழுது இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமோ, கடந்த ஏப்ரல் கடைசி வாரத்திலிருந்து இந்த வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறதே என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are waiting to meet together, to gather together and jointly worship the Lord as members of this congregation of St. James Church. Waiting, waiting, waiting. ஆக இப்படி காத்திருத்தல் நமக்கு பல வேளைகளிலே நாம் விரும்பாத ஒரு காரியமாக நம் மீது திணிக்கப்படுகிறது. It's not a desirable experience, desirable thing. And it is a very painful experience. மிகவும் வேதனை தரக்கூடிய அனுபவமாக இருக்கிறது. And it is a difficult aspect of human life. மனித வாழ்க்கையிலே ஒரு கடினமான பகுதியாக அது இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அதுக்கு மாற்றாகவும் நாம் பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம். ஆக எதிர்மறையாக இந்த காத்திருத்தல் என்பதை குறித்து சிந்தித்த நாம் அதை நேர்மறையாக நாம் பார்க்க போகிறோம். We have seen the negative aspect of waiting. Let us see the positive aspect of waiting. When a student writes his public examination, he waits for the results anxiously, hopefully.
தேர்வு எழுதிய மாணவன் பொது தேர்வு அதனுடைய முடிவு எப்பொழுது வரும் என்று ஆவலோடு காத்திருக்கிறான். அவ்விதமாகவே கர்ப்பிணியாக இருக்கிற ஒரு பெண்மணி 9-10 மாதங்கள் வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. எப்பொழுது குழந்தையை பெற்றெடுக்க போகிறோமோ, என் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை எப்பொழுது வெளியே வரப்போகிறதோ, என் கருப்பையிலிருந்து அதை நான் பார்க்க வேண்டும், அதை நான் கொஞ்ச வேண்டும் என்று, அதை அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறாள். A pregnant woman waiting anxiously and hopefully to see a child, and she waits for 9 to 10 months, we know. ஆக இப்படியாக காத்திருத்தல் என்பது சில வேளைகளிலே மகிழ்ச்சிக்கு நேராக வழி நடத்தக்கூடிய அனுபவம். And today the topic given to us for our meditation is waiting upon the Holy Spirit. தூய ஆவிக்காக காத்திருத்தல் என்பது தலைப்பு. 4 திருமறை பாடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் குறிப்பாக இயேசுவானவர் பேசின வாக்கியங்களில் அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் ஆங்கிலத்திலே 4ஆம் வசனம், தமிழிலே 5ஆம் வசனம் மாறி வருகிறது. அதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். In English it is 4th verse of Acts chapter 1 and in Tamil it is 5th verse. அங்கே என்ன பார்க்கிறோம்? அங்கே இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள். Jesus ordered his disciples not to depart from Jerusalem, but to wait for the fulfillment of the promise of the Father. Do not depart from Jerusalem, but wait for the fulfillment of the Father. லூக்கா 24ஆம் அதிகாரமும் நாம் படிக்க கேட்டோம். அதிலே வருகின்ற 49ஆம் வசனம், என் பிதா வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவரை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் வெலனால் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்திலே இருங்கள், காத்திருங்கள். Jesus says in Luke chapter 24:49, the gospel portion, behold, I am sending the promise of my Father upon you. Stay in Jerusalem until you are clothed with power from on high. Wait till you are clothed from the power from on high. என்று குறிப்பிடுவதாக பார்க்கிறோம். காத்திருக்கும் அனுபவம். எனவே காத்திருத்தல் என்பது ஆவிக்குரிய ஒரு அனுபவம். Waiting is a spiritual experience, a profitable experience, a fruitful and a blessed experience. As Jesus says, காத்திருத்தல் என்பது நமக்கு ஆதாயமான ஒரு அனுபவம், நமக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு அனுபவம், அது கனி தரக்கூடிய ஒரு அனுபவமாக அது இருக்கிறது. எனவே காத்திருத்தல் நல்லது. It is worth waiting spiritually. இந்த காத்திருத்தலை குறித்து ஒரு சில உண்மைகளை நான் சுருக்கமாக பகிர்ந்து கொள்ள விழைகின்றேன் இந்த அருளுரையிலே. முதலாவது, பொறுமையோடு காத்திருத்தல். Waiting requires patience. சங்கீதம் 40:1. அங்கே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? சங்கீதக்காரன் குறிப்பிடுகிறார், நான் கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். Psalm 41, I waited for the Lord patiently. Patience, endurance என்றெல்லாம் பல பதங்கள் ஆங்கில வேதாகமத்திலே அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. As a pregnant woman has to wait for 9 to 10 months, as I have mentioned earlier, we need to wait. And that is why Jesus, after his resurrection, appeared to the disciples for 40 days, as we have read in this passage of book of Acts chapter 1. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் முதல் பகுதியிலே நாம் என்ன பார்த்தோம்? 40 நாட்கள் அளவும் அவர் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக தன்னுடைய சீடர்களுக்கு காட்சி அளித்தார். 40 days. பிறகு அவர்களை பார்த்து இந்த வசனத்திலே நீங்கள் காத்திருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு, அதுவும் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னுடைய பிதா வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக, அது நிறைவேறத்தக்கதாக காத்திருங்கள் என்று சொன்னவர், அவருடைய பரமேறுதலுக்கு பிறகு 10 நாட்கள் மறுபடியும் காக்க வைத்தார். The ascension, after his ascension, he made the disciples to wait for 10 more days to receive the gift of the Holy Spirit என்று பார்க்கிறோம்.
ஆக இப்படியாக ஏறக்குறைய அவர் உயிர் தேர்ந்து 50 நாட்கள் கழித்துதான் இந்த பெந்தேகோஸ்தே ஞாயிறு, பெந்தேகோஸ்தே அனுபவம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது என்று அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். எனவே பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டியது. 50 நாட்கள் காத்திருந்தார்கள் சீடர்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஆக the disciples waited patiently, confidently, hopefully, expectantly. அவர்கள் பொறுமையோடு, நம்பிக்கையோடு, நல்லெதிர் நோக்கோடு, ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தார்கள். நாம் வாழுகின்ற இந்த காலத்திலே, நம்முடைய சமுதாயத்திலே நாம் பொறுமையற்ற ஒரு சமுதாயமாக இருக்கிறோம். We live in the midst of impatient culture. We want everything instantaneously, instantly, instant coffee, instant sambar, quick lunch, and even to withdraw money, we cannot spend time in the bank. Therefore, we have all of us, most of us have ATM cards. Why? To get money quickly, just like that. ஆக நாம் வாழுகின்ற இந்த காலத்திலே, பொறுமையற்ற சமுதாயத்திலே எல்லாம் உடனே கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் போது பொறுமையாக இருப்பது நமக்கு சிறிது கடினமாகவே இருக்கிறது. பட் பேஷன்ஸ் இஸ் த டெஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர். நம்முடைய நற்பண்பினுடைய ஒரு அளவுகோலாக இந்த பொறுமை இருக்கிறது. எனவே பவுலடியார் ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே எழுதுவதை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். உபத்திரவம் பொறுமையை உண்டாக்கும், பொறுமை நற்குணத்தை உண்டாக்கும். Romans 5:3, suffering produces endurance, patience. Patience produces character என்று சொல்லி பார்க்கின்றோம். ஆக பொறுமையோடு காத்திருத்தல். இரண்டாவதாக waiting prayerfully, ஜெபத்தோடு காத்திருத்தல். ஆக waiting for the Holy Spirit calls for prayerful attitude. Waiting is not something passive. ஒன்றுமே செய்யாமல் காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அல்ல. Praying actively with involvement and commitment. இதை இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிடுகிறார். கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த லூக்கா 11ஆம் அதிகாரத்திலே 13ஆம் வசனத்திலே என்ன சொல்லுகிறார்? கொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரமபிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்வர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? Will not the Father in heaven give you the Holy Spirit to those who ask? என்று சொல்லி லூக் 11:13 அங்கே குறிப்பிடுவதாக நாம் பார்க்கின்றோம். அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 12ஆம் வசனம் முதல் 14ஆம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கும்போது ஒருமனப்பட்டு 120 பேர் ஜெபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள். 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், அப்படி ஒருமனப்பட்டு மேல் வீட்டிலே கூடியிருந்த போதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். ஒருமனப்பட்டு என்றால் ஜெபத்திலே ஒருமனப்பட்டு வேண்டுதலிலே தரித்திருந்தார்கள். அப்போஸ்தலர் 4:31 என்ன பார்க்கிறோம்? அவர்கள் இப்படி ஒருமனப்பட்டு ஜெபித்த போது கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது, அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம். Acts 4:31, they were filled with the Spirit of God and the place was shaken because they were gathered together for prayer. ஆக இறைவேண்டலுடன் காத்திருத்தல், மன்றாட்டோடு காத்திருத்தல். Waiting is not a passive inactivity but active participation by intercession. It's active participation by intercession. Thirdly, the result of waiting is to receive power, as Jesus says in Acts 1:8. இந்த மூன்றாவது, இந்த காத்திருத்தலினுடைய மூலம் நமக்கு கிடைக்க பெறுவது, நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது வல்லமை என்று பார்க்கிறோம். ஆக இந்த வல்லமையை அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தோடு 8ஆம் வசனத்தை இணைத்து பார்க்கும்போது நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல அதிலே you shall receive power என்று அங்கே குறிப்பிடுகிறார். ஆக பிதாவானவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை பெற்றுக்கொள்ள காத்திருங்கள் என்று 4ஆம் வசனத்திலே சொன்னவர், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும் போது வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் வரும்போது, when you receive the Holy Spirit, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall receive power.
இட் இஸ் அதை லூக்கா 24:49 இயேசு என்னவென்று குறிப்பிடுகிறார் என்று நாம் பார்க்கும்போது, you shall receive, you will be clothed with power from on high. You will be clothed with power from on high. உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால், வல்லமையால் நீங்கள் தரிப்பிக்கப்படுவீர்கள் என்று வாக்களிப்பதாக லூக்கா 24:49 பார்க்கிறோம். எனவே நாம் காத்திருக்க வேண்டும். இட் இஸ் நாட் மேன் பவர், மசில் பவர், ஆர் இட் இஸ் மணி பவர். அது ஆட்களை சேர்க்கின்ற அந்த விதமான ஒரு ஆற்றல் அல்ல, வல்லமை அல்ல. மனிதர்கள் மூலம் கிடைக்கின்ற வல்லமை அல்ல. நிறைய ஜனக்கூட்டத்தை சேர்த்து கொண்டு அல்லது சரீரத்திலே புஷ்டியான சரீரத்தோடு காணப்படுகின்ற மசில் பவரும் அல்ல, அல்லது அது மணி பவரும் அல்ல, பணத்தினாலே. ஏனென்றால் பார் பொலிட்டிக்கல் பாரும் அல்ல, அரசியல் அதிகாரம் கொண்ட அந்த தன்மையும் அல்ல, அப்படிப்பட்ட வல்லமை அல்ல. டுடே power is bought. Those who come to power buy power with their money. But here Jesus says power must be caught. It cannot be bought, it must be caught. It is power from on high. உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலன், அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஆகவேதான் சாமுவல் ஷூமேக்கர் என்ற பக்தர் குறிப்பிட்டார், ஒரு இறையியல் வல்லுனர், இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர். அவர் குறிப்பிட்டார், unless there is within us that which is above us, we shall soon yield to that which is around us. Unless there is within us that which is above us, we shall soon yield to that which is around us. ஆக நமக்குள்ளே இந்த ஆற்றல் வல்லமை இல்லை என்றால் நாம் சுற்றுப்புறத்தின் அழுத்தங்களால் நாம் நெருக்கப்பட்டு நாம் அதற்கு அடிபணிந்து விடுவோம். எனவே உள்ளத்தில் வல்லமை வேண்டும் என்றால் தூய ஆவியானவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். கடைசியாக இந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு நாம் வெயிட்டிங், இந்த காத்திருத்தலினுடைய நோக்கம் என்ன? இறுதி நோக்கம், the end or the purpose of waiting. You shall be my witnesses. 8ஆம் வசனம், அப்போஸ்தலர் 1:8. You shall be my witnesses. சாட்சி பகர. ஆக பரிசுத்தாவியை காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்ன பார்க்கிறோம்? வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள என்று பார்க்கிறோம். ஆக to be witnesses for the Lord. and வல்லமை எதற்காக? சாட்சிகளாக வாழ. அங்கே பார்க்க வேண்டிய அந்த பதம் என்ன? சாட்சி சொல்லுவீர்கள் என்பதை விட இயேசுவானவர் அப்போஸ்தலர் 1:8 சொன்னது மிக முக்கியமானது. அவர் பயன்படுத்துகின்ற அந்த வினை சொல்லை கவனிக்க வேண்டும். You shall be my witnesses. It is being witnesses for the Lord. It is living as witnesses for the Lord. More in addition to saying or proclaiming. வார்த்தையினால் சாட்சியாக பகர்வதை விட வாழ்க்கையினால் சாட்சி பகர அழைக்கப்படுகிறோம். நம்முடைய சொல்லால் மட்டுமல்ல, நம்முடைய செயலால், நம்முடைய வார்த்தையால் மட்டுமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையால். Not only through our words but also through our life. Not only through our lips but also through our lives என்று பார்க்கிறோம். ஆக இன்றைக்கு வெறும் சொல்லால் மட்டும் சாட்சி பகர்கிறவர்கள் அநேகர் உண்டு. ஆனால் வாழ்க்கையின் மூலமாக நேர்மையாக, உண்மையாக, தூய்மையாக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அன்பை வெளிப்படுத்துகின்ற விதத்திலே அநேகருக்கு முன்பாக சாட்சியாக வாழ அழைக்கப்படுகிறோம். மனிதர் உங்கள் நற்கிரிகளை கண்டு பரலோகத்திற்க பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது என்று ஆண்டவர் குறிப்பிட்டதாக மத்தேயு 5:16 பார்க்கிறோம். Let your light so shine before others that people may see your good works, listen to your good words, watch your good life and give glory to my Father in heaven என்று குறிப்பிடுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். ஆகவே சாட்சி தான் நோக்கம். எனவே கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் நாம் ஆராதனையிலே பங்கேற்க முடியாவிட்டாலும் வீடுகளிலோ நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலோ இருந்து இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க நாம் எல்லாரும் காத்திருக்கும் அனுபவத்தை பெற வேண்டும். ஆக என்றைக்கோ ஒரு நாள் காத்திருந்தேன், பெற்றுக்கொண்டேன் என்பதோடு மட்டும் நாம் நின்றுவிடக் கூடாது. ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நாம் ஆலயத்திற்கு வருகின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது, நாம் ஆராதனையிலே பங்கேற்கும் பொழுது ஒரு காத்திருக்கும் அனுபவத்திற்குள்ளாக அழைக்கப்படுகிறோம். ஏன் வீடுகளிலிருந்து இந்த செய்தியை கேட்கும்போது நாம் ஜெபத்திலே தரித்திருந்து ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருக்கின்ற அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம்.
ஏசாயா 40:31 இன்றைய பழைய ஏற்பாட்டு பாடமாக படிக்க கேட்ட பகுதியில என்ன பார்க்கிறோம்? கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைவார்கள். Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will get their strength renewed என்று பார்க்கிறோம். புது பலன். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய வல்லமை, ஆற்றலை அவர்கள் கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வார்கள். ஆக புது பலன் அடைவார்கள் என்று பார்க்கிறோம். நான் ஒரு உதாரணத்தை கூறி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். என்னவென்றால், நம்மில் பெரும்பாலானோர், சிறு பிள்ளைகள் தவிர பெரும்பாலானோர் பயன்படுத்துகின்ற இந்த மொபைல் எல்லாருடைய கரங்களிலும் இது இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இந்த மொபைலை நாம் என்ன செய்கிறோம்? ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சார்ஜிலே போட்டு பிறகு வெளியே செல்லும் போது எடுத்து செல்கிறோம் சார்ஜ். சோ ஏன் பேட்டரி வீக் ஆகி விடுகிறது. எனவே பேட்டரியை ரீசார்ஜ் பண்ணி ஆக வேண்டும். இவ்வளவு பர்சன்ட் தானே இருக்கிறது, ஐயோ ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டுமே என்று நாம் அறிந்து உடனடியாக ரீசார்ஜ் பண்ணுகிறோம். அல்லது அலுவலகத்துக்கு சென்று அங்கே வீக்காக இருந்தாலும் உடனடியாக ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். அவ்விதமாகவே நாம் இந்த வாழ்க்கையிலே நம்முடைய ஆன்மீக மின்கலம், ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டரிஸ், பலவிதமான சூழ்நிலையின் அழுத்தங்களால் அது வீக் ஆகி விடுகிறது. பல பிரச்சனைகள், பல சோதனைகள், பலவிதமான இடுக்கண்கள், இவற்றால் நாம் நெருக்கப்பட்டு நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டரிஸ் அவைகள் ட்ரெயின் ஆகி விடுகிறது. ஆக அது சக்தியை குறைந்து விடுகிறது. எனவே காத்திருத்தல் என்பது, ஆவியானவருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள காத்திருத்தல் என்பது, we are getting our spiritual batteries recharged as we recharge our mobile phones. நம்முடைய ஆவிக்குரிய மின்கலம் நாம் அதை ரீசார்ஜ் பண்ணுகிறோம். ஆகவேதான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் சொல்கிறார், their strength will be renewed. அவர்கள் புது பலன் அடைவார்கள், புதிய விதத்திலே சக்தியை பெற்றுக் கொள்வார்கள். எதற்காக? சாட்சி பகர என்று பார்க்கிறோம். வாரத்தின் 6 நாட்கள் நாம் உலகத்திலே நடமாடிவிட்டு 7ஆம் நாள் ஓய்வு நாள், கர்த்தருடைய நாளிலே ஆலயத்திற்கு வருவதோ, ஆராதனை பங்கேற்பதோ, அல்லது பங்கேற்க நேரடியாக வந்து ஆலயத்திற்கு வர முடியாத வாய்ப்பு இல்லாமல் போனாலும் இவ்விதமாக ஆராதனையிலே ஈடுபாடு கொண்டு பங்கேற்பது இருக்கின்ற இடங்களிலேயோ, let us get our spiritual batteries recharged, let us get our strength renewed. காத்திருத்தலின் மூலமாக நாம் நம்முடைய சக்தியை, நம்முடைய ஆற்றலை, வல்லமையை நாம் மீண்டுமாக புதுப்பித்துக் கொள்ள நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். எனவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, 4 காரியங்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டேன். முதலாவது பொறுமையுடன் காத்திருத்தல், வெயிட்டிங் பேஷன்ட்லி. 2வது ஜெப சிந்தையோடு காத்திருத்தல், வெயிட்டிங் வித் பிரேயர்ஃபுல் ஆட்டிடியூட். 3வதாக வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள காத்திருத்தல் தேவை. ஆக in order to receive power we must wait, and the end of, or the purpose of waiting is to be witnesses for the Lord, being witnesses, living witnesses through our lips and through our life. நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமும் வாழ்க்கையின் மூலமும், நம்முடைய பேச்சின் மூலமும் நம்முடைய கிரியைகளின் மூலமும் நாம் கர்த்தருக்கு சாட்சிகளாக வாழ இந்த நாளிலே காத்திருந்து வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு நாம் உலகத்திற்குள்ளே செல்வதற்கு, வல்லமையுள்ள சாட்சிகளாக வாழ செல்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு அருள் புரிவாராக. ஜெபிப்போம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த கேட்ட சத்தியத்திற்காக உமக்கு நன்றி. பலமுறை நாங்கள் படித்த பகுதி இந்த நாளிலும் எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய விதத்திலே உம்முடைய அருட்செய்தியை கேட்டோம். Thank you, Lord, for speaking to us through the written word of the scripture and through the spoken word of the message, calling us to examine ourselves. Our spiritual batteries are weak, we admit, because of the pressures from outside, and we have listened to your word through your saintly person. Unless there is within us that which is above us, we shall soon yield to that which is around us. ஆக எங்களுக்குள்ளே இந்த வல்லமை இல்லாவிட்டால் அழுத்தங்களால் நாங்கள் நசுக்கப்பட்டு, நாங்கள் நெருக்கப்பட்டு அதற்கு அடிமையாக விடுவோம். அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் வெற்றி வாழ்க்கை வாழ, சாட்சி வாழ்க்கை வாழ நாங்கள் காத்திருந்து ஆவியின் ஆற்றலை, வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் உலகத்திற்குள் பிரகாசிக்கிற விளக்குகளாக செல்ல
இந்த ஓய்வு நாளில் நீர் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் பரம தகப்பனே. ஆம். விவாக அறிக்கை. நமது சென்னை பேராயம் CSI ஐனாவரம் தூய யாக்கோபு ஆலயத்தை சேர்ந்த காலஞ்சென்ற திரு மோகன்தாஸ் திருமதி ஜெயஷீலா அவர்களுடைய மகள் செல்வி எஸ்தர் லிடியா என்பவரும், CSI கன்னியாகுமரி பேராயம் குளத்து விளை திருச்சபை உறுப்பினர் திரு நெல்சன் சுவாமிதாஸ் திருமதி கிறிஸ்டி ஜூலியட் அவர்களுடைய மகன் செல்வன் ஜான் சோல்வின்னர் என்பவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள் என்று அறிவிக்கிறேன். இவர்களை பரிசுத்த விவாகத்தில் சேர்க்கக்கூடாத காரணமாவது நியாயமான தடையாவது உண்டென்று யாராகிலும் அறிந்திருந்தால் அதை சபை குருவானவருக்கு எழுத்தின் மூலம் தெரிவிக்க வேண்டும். இது இவர்களுக்கு 2ஆம் அறிக்கை. இவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போமா? மகா இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த பரம தகப்பனே, திருமணமாகிய நேமத்தை மனு குடும்பத்திற்கு கொடுத்து உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களால் தூய்மைப்படுத்தும் ஆண்டவரே, திருமணத்திலே இணைக்கப்பட ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஜான் சோல்வின்னர், எஸ்தர் லிடியா ஆகிய இருவருக்காகவும் நாங்கள் உம்மிடத்திலே வருகிறோம். இருவருடைய பெற்றோர் குடும்பங்கள் அனைவரும் இணைந்து இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு அவர்களை வழி நடத்தினீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி. அவர்கள் இல்லற வாழ்க்கையில இணைக்கப்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் வாக்குறுதிகளை கொடுத்து ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான தம்பதியராக ஆண்டவருடைய சித்தப்படி இணைக்கப்பட்டோம் என்ற உணர்வோடு தங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்கி நடத்த இவர்களுக்கு அருள் புரிந்து திருமண ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் சபையார் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இரங்கல் செய்தி. திருமதி ரூத் லிலி டேவிட், வயது 65, வைஃப் ஆஃப் டேவிட் தேவரக்கம், கடந்த 7/5/21 அன்று கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார்கள் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே நாளில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. திருமதி மேரி ஜெயின், வயது 67, கடந்த 8/5 அன்று கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார்கள் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே நாளில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. திரு ஜே பரிமளன், வயது 65, கடந்த 11/5 அன்று கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார்கள் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 12/5 அன்று நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. CMC மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூரில் மருத்துவக் கல்லூரியில் படிப்பதற்குரிய சிபாரிசு கடிதம் CSI கல்யாணி மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். 10/5/21 முதல் 21/5 வரை ஆன்லைன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளவும். விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 21/5/21. மாதாந்திர கவர்கள் மற்றும் ஸ்பெஷல் கவர்ஸ் ஆலயத்தின் முன்பு வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டியில் உங்கள் காணிக்கைகளை படைக்கவும். பிறந்தநாள் காணும் மக்களையும் திருமண ஆண்டை காணும் மக்களையும் சபை மக்களின் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம். வாழ்த்து பாடல் பாடிய பின் ஆயர் சிறப்பு ஜெபத்தை ஏறெடுப்பார்கள். நன்றி.
ஜெபம் பண்ண கடவோம். Let us pray for those who are celebrating their birthdays and their wedding anniversaries this week. இவ்வாரத்திலே பிறந்த நாள் காணுவோர், திருமண ஆண்டு நிறைவிழா காணுவோர் அனைவருக்காகவும் நாம் ஆண்டவருக்கு துதி ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுப்போம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இவ்வாரத்திலே பிறந்த நாள் காணுகின்ற பெரியோர் சிறியோர் அனைவருக்காகவும், தங்களுடைய திருமண ஆண்டு நிறைவிழாவை கண்டு புதிய ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைப்பவர்களுக்காகவும் உமக்கு நன்றி. அவர் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆண்டை கூட்டி கொடுத்திருக்கிறீர், அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாதிருப்பதும் கர்த்தருடைய சுத்த கிருபையே என்பதை இவர்கள் அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக கிருபை தாரும். ஒரு புதிய நாளை காண்பதே கர்த்தருடைய கிருபை. ஒரு புதிய வருடத்துக்குள் வயதிற்குள் பிரவேசிப்பதும் கர்த்தருடைய கிருபை. எனவே இவர்கள் உமக்கு துதி ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுத்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்தி உமக்கு நன்றியுள்ள வாழ்க்கையை, உமக்கு ஏற்புடைய வாழ்க்கையை இவர்கள் நடத்த கிருபை தாரும். இவர்கள் மூலமாக இவர்களுடைய குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட இவர்களை ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால்களாக பயன்படுத்தியாலும் தொடர்ந்து உம்முடைய பிரசன்னம் தாமே அவர்களுக்கு முன்பாக சென்று அவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய மேய்ப்பராக வழிகாட்டியாக நீர் அவர்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரம தகப்பனே, ஆமென். இறுதி ஜெபம் பண்ண கடவோம். எல்லா நல்லிவுகளுக்கும் காரணராகிய கர்த்தாவே, இந்த ஓய்வு நாளிலே நாங்கள் ஆலயத்திலே ஒன்று கூடி உம்மை தொழ முடியாவிட்டாலும் இந்த கொரோனா பாதிப்பின் மத்தியிலே இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு போடப்பட்டிருப்பதனால் நாங்கள் அவரவர் இல்லங்களிலும் இருப்பிடங்களிலும் இருந்து இவ்வாறாலே பங்கேற்க நீ தந்த வாய்ப்பிற்காக உமக்கு துதி ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம். பாடப்பட்ட பாடல்களுக்காக, படிக்கப்பட்ட வேத வாக்கியங்களுக்காக, நாங்கள் கேட்ட செய்திக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. காத்திருத்தலின் மூலம் பொறுமையோடு நாங்கள் காத்திருந்து, ஜெப சிந்தையோடு காத்திருந்து, வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் சாட்சியாக வாழ வேண்டும் என்ற பாடத்தை இந்த நாளிலே நாங்கள் உங்களுடைய சத்தியமாக கேட்டோம். நாங்கள் கேட்ட சத்தியத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமில்லாமல் அதன்படி செய்கிறவர்களாய் வாழ்கிறவர்களாய் நாங்கள் விளங்க உங்களுடைய தூய ஆவியானவர் எங்களுக்கு துணையாக இருக்கட்டும். இந்த ஆராதனையிலும் எங்களுடைய சென்னை பேராயத்தின் எல்லா ஊழியங்கள், குறிப்பாக பேராயர் அருட்பெருந்திரு ஜார்ஜ் ஸ்டீபன் ஐயாவுக்காகவும் உம்மிடத்திலே வருகிறோம். அவரையும் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பேராய அலுவலர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். தங்கள் பணி பொறுப்புகளை உணர்ந்து அவர்கள் சிறப்பாக எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்ற கிருபை தாரும். இவ்வாலயத்தினுடைய ஆயர் அருட்திரு அறிவர் என்ஜி மேத்யூ ஆயருக்காகவும், இணை ஆயர் அருள் திரு சாரா மேத்யூ அவர்களுக்காகவும் உம்மிடத்திலே வருகிறோம். அவர்களுடைய சுகவீனத்திலிருந்து அவர்களுக்கு விரைவிலே விடுதலை அளித்து ஆராதனை நடத்த அவர்களுக்கு அருட்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலையும் சக்தியும் நல்ல உடல் நலத்தையும் சுகத்தையும் நீ தந்தருள உம்மிடத்திலே மன்றாடுகிறோம். சேகர குழுவுக்காக, செயலர் பொருளருக்காக அவர்கள் திருச்சபையை சிறந்த விதத்திலே வழிநடத்தி செல்ல நீர் தாமே ஏற்ற ஞானத்தையும் ஆலோசனையும் அவர்களுக்கு வழங்க ஜெபிக்கிறோம். இந்த தூய யாக்கோபு ஆலயத்தினுடைய லே பிரீச்சர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை நீர் ஆசீர்வதியும். அவர்கள் சிறப்பான விதத்திலே உம்முடைய அருட்செய்தியை அருளுரைகளாக பகிர்ந்து கொள்ள கிருபை தாரும். இவ்வாலயத்திலே இயங்குகின்ற எல்லா விதமான சங்கங்கள் மற்றும் பாடகர் குழு அவற்றுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஞாயிறு பள்ளி மற்றும் வாலிபர் சங்கம், ஆண்கள் சங்கம், பெண்கள் சங்கம், முதியோர் சங்கம் போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்காகவும் இவ்வாலயத்தின் மூலம் நடைபெற்று வருகின்ற எல்லா விதமான நற்செய்தி பணி, ஊழியங்கள், அருட்பணிகள், இவ்வாலயம் தாங்குகின்ற நற்செய்தி தொண்டர்கள், இவர்கள் அனைவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து அவர்கள் விதைக்கின்ற விதையின் மூலமாக அநேக ஆத்துமாக்கள் உமக்கென்று ஆதாயப்படுத்தப்பட கிருபை தாரும். இந்த வேளையிலும் எங்களை சூழ்ந்திருக்கிற ஒரு பயங்கரமான சூழலின் மத்தியிலே உம்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம். உம்மை என்று நாங்கள் யாரிடத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் போவோம்? வேறு யார் எங்களுக்கு அடைக்கலம்? நீரே எங்களுக்கு அடைக்கலமும் பலனும். ஆபத்து காலத்தில்
இவ்விதமான கொரோனா போன்ற இந்த கொடிய பாதையின் மத்தியில் எங்களுக்கு நீரே புகலிடமாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனையோ பேர், அநேகர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள், அருமையானவர்கள், குறிப்பாக இந்த ஐனாவரம் யாக்கோபு ஆலயத்தை சேர்ந்த பலர் கர்த்தருக்குள் மரித்திருக்கிறார்கள் சமீப காலத்திலே. அவர்களை எழுந்திருக்கிற அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு பேரிழப்பு ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு எங்களுடைய வார்த்தைகளினால் நாங்கள் ஆறுதல் கூற முடியாது. நீர் ஒருவர் தான் ஆறுதல் அளிக்க முடியும். அவருக்கு வேண்டிய ஆறுதலையும் தேர்தலையும் வழங்கியர்களும். இன்னும் சுகவீனமாய் இருப்பவர்கள், இந்த வியாதியினாலே பிடிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை பெறுகின்றவர்கள், அவர்களை கண்காணித்துக் கொள்கிற மருத்துவர்கள், தாதியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், சுகாதார பணியாளர்கள், ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை உடைய கருத்திலே கருவிகளாக பயன்படுத்தி அவருடைய சுகமாக்கும் ஆற்றல் வல்லமை இவர்கள் மூலமாக நோயாளிகளின் உடலிலே பாய்ந்து விரைவிலே அவர்கள் நலம் பெற்று வீடு திரும்ப கிருபை தாரும். தொடர்ந்து இவ்வாலயத்திலே அருட்பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு, ஆராதனை நடைபெறுவதற்கு விரைவிலே அரசாங்கம் தாமே இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை ஏற்ற காலத்திலே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நாங்கள் ஆலயத்திற்கு கூடி வந்து ஒன்றாக தொழுது கொள்ளக்கூடிய அந்த ஸ்லாக்கியத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் விரைவிலே நீர் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமென். Let us say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம். பரமனனுக்கு எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள ஆகாரத்தை இந்த எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வதற்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்கப்படாமல் தீமையிலிருந்து ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மைமையும் என்னென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வோம். தேவனுடைய இரக்கமுள்ள கிருபைக்கும் பராமரிப்புக்கும் நாம் அனைவரையும் ஒப்புக் கொடுப்போம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் நாம் அனைவரும் எங்கிருந்தாலும் நாம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பங்களோடும் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். Oh,
கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமது ஆவியோடு இருப்பாராக. சமாதானத்தோட நாம் போக கடவுள். ஆமென்.